जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है। आए थे हम कुछ न कुछ खरीदने को, जैसे हो रोशन मेरे कल्बो रूहो। आए थे हम कुछ न कुछ खरीदने को, जैसे हो रोशन मेरे कल्बो रूहो। वरना कोई चारा तो जहां नहीं, वरना कोई चारा तो जहां नहीं। जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है। दुनिया में हो दुनिया का ताल्लुकार ना हो, दुनिया में हो दुनिया का ताल्लुकार ना हो। बाजारों से गुजर हो खरीदार ना हो। दुनिया एक मिसली का रसूल है, दुनिया एक मिसली का रसूल है। जिंदगी में बंदगी को करना है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है। जिंदगी में बंदगी तुम बंदगी, जिंदगी पे बंदगी शर्मिंदगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله
الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين استكسبه وفيما أنفقه وعن ما عمل فيما علم وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك
أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى قبر محمد في القبور وعلى قلب محمد في القلوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. আমরা সকলে নামাজের মধ্যে যেই দুরূদ ইব্রাহিম পাঠ করি আমরা পারি তো সবাই? আমার সাথে পড়বেন তো? اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मरदूद है पीछे हमें खबर नहीं लेकिन मरदूद है पीछे हमें खबर नहीं लेकिन एक वक्त में हालांकि जो अमल है सारा एक वक्त में हालांकि जो अमल है सारा निगाहे मोमिन से तू बदल जाती है तकदीर निगाहे मोमिन से तू बदल जाती है तकदीर ए बंदा की ताकत नहीं कुदरत का इशारा ए बंदा की ताकत नहीं कुदरत का इशारा गर सुन्नत नबवी के करे पैरवी उम्मत गर सुन्नत नबवी के करे पैरवी उम्मत तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना तूफान
से निकल जाएगा फिर इसका सफीना। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो। बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहब्बत ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। हाथे करो हाथेर काम, हाथे करो हाथेर काम, पाए करो पाয়ের কাম। জবানে শুধু ডাকা হে মুমিন আল্লাহ তাআলার গুণগান। লা ইলাহা, লা ইলাহা, লা ইলাহা, লা ইলাহা। আসমান জমিন গায়রুল্লাহ, পাহাড় পর্বত গায়রুল্লাহ, শুধু ইলাহ এক আল্লাহ জোরে লা ইলাহা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা। লা মা'বুদা ইল্লাল্লাহ, লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ, লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা, লা ইলাহা, লা ইলাহা। آتنا في دار دنيانا حسن، آتنا في دار عقبانا حسن، يا غياث المستغيثين اهدنا لافتخار بالعلوم والغنى. لا إله، لا إله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. মরণ থেকে যতই পালাও, এই মরণ তোমায় লইবে ঘিরি। ঠিক না? মরণ থেকে যতই পালাও, ও ভাই এই মরণ তোমায় লইবে ঘিরি।
যাও সেথায় লাগিয়ে সিঁড়ি, নদীরে কুল ভাঙ্গে অকুল ঘরে, এই তো নদীর খেলা, সকাল বেলার ধ্বনি রে তুই, ও ভাই ফকির সন্ধ্যা বেলা, ঠিক কিনা? নদী পথে নৌকা চালাও ও মাঝি ভাই, বেলা ডুবার আগে আমি পার উঠতে চাই, ডুবে গেলে বেলা আর উঠি না, ভেঙ্গে গেলে মেলা তো আর জমে না, ভেঙ্গে গেলে মেলা তো ভাই জমে না। আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আওয়াজে বলতেছে যে আপনারা বেশি একটা ভালো নাই। মুমিনের দিলে সব সময় ঈমানের পাওয়ার থাকবে। কিসের পাওয়ার? ঈমানের পাওয়ার। কারণ এই জান্নাতের বাগানে তো সবাই আসতে পারে না, ঠিক কিনা বলে? তাহলে আপনারা সবাই ভালো আছেন তো? মাশাআল্লাহ। আমি অসুস্থ মানুষ, আপনারা তো সুস্থ আছেন। আমার সাথে আল্লাহ আছে, সভাপতি সাহেব আছে, ওলামায়ে কেরাম আছে, আর আমাদের জনগণ আছে ইনশাআল্লাহ, আমার শ্রোতারা আছে। শুনবেন তো? আচ্ছা, আরো খেলা আছে ইনশাআল্লাহ হবে। আল্লাহ। ডুলিয়ারা উত্তরপাড়া জামে মসজিদ ও যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত ৩তম ওয়াজ ও দোয়ার বার্ষিক মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সাহেব হযরত মাওলানা আব্দুল মুমিন সাহেব। হুজুরকে চেনেন তো আপনারা? এই হুজুর নাকি? মাশাআল্লাহ, বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি ওয়া ইলমিহি ওয়া আমালিহি। আমাদের আজকের মাহফিলের প্রধান মেহমান, আমার নামের সাথে নাম ইব্রাহিম সাহেব, হযরত মাওলানা মুফতি ইব্রাহিম আরমানি সাহেব। হযরত আসছেন বলি আলহামদুলিল্লাহ, আরো জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আর মিয়া ওলামায়ে কেরামের এই দামি চেহারার দিকে তাকাইলে সগীরা গুনাহগুলো মাফ হয়ে যায়, মুসাফা করলে সগীরা গুনাহ মাফ। তো আমরা ওলামায়ে কেরামের সাথে মহব্বত রাখবো তো ইনশাআল্লাহ। আমন্ত্রিত হযরত উলামায়ে কেরাম, মুরব্বিয়ানে আযম, যুবক বন্ধুগণ, স্নেহের ছোট ভাই, পর্দার আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধেয়া মুহতারামা সম্মানিতা মা ও বোনেরা, কচিকাঁচা আমার সোনামণিরা, বাচ্চারা, মহান আল্লাহ জাল্লা শানুর দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া এবং সুজুদ জ্ঞাপন করি যে মহান দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অত্যন্ত দয়া করে, মায়া করে, মহাব্বত করে, ভালোবেসে, যাচাই বাছাই করে মাকবুল বান্দাদের তালিকায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে কবুল করেছেন। দিল থেকে কালিমাতুশ শুকর উচ্চারণ করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। আরো জোরে, আরো জোরে। এখন শীতকাল, কি কাল বলেন? শীতকালে আমরা যখন খাবার খাই তখন কি গরম খাই নাকি ঠান্ডা? কয় বাড়িতে গিয়া বিবি সাহেবাকে বলি আমরা যে আমার খাবারটাকে একটু গরম করিয়া দাও, তখন আমার ভাত তরকারি যাবতীয় খাবারগুলোকে একটু গরম করে দিলে কেমন হয় বলেন? ভালো হয়। শীতের কালে মজাও লাগে, ঠিক কিনা বলেন? ইমানদার বান্দারা চুপ করে থাকবে কোরআনের মজলিসের মধ্যে আসিয়া, এটা কি হয় বলেন? এমনি শীতকাল
আমাদের শরীরটাও বটে গেছে, আমাদের ঈমানটাও ঠান্ডা হয়ে গেছে। এটা কি হয় বলেন? তাহলে শীতকালে যেমন গরম খাবার খাইলে আমাদের থেকে মজাও লাগে, ভালো হয়, ঈমানদার বান্দারও আমাদের ঈমানের পাওয়ারটা জেগে উঠুক এবং কি আমাদের বয়ানটাও আমরা মজা করে শুনবো ইনশাআল্লাহ। এখন আমি আপনাদেরকে স্লোগান দিব, দেখব যে এই কুমিল্লার মুসলমান ডুলিয়ারার মুসলমানদের ঈমানের পাওয়ার কতটুকু দেখাবেন। তো কি মানুষকে দেখাবেন এখানে মানুষ বেশি হয়েছে নাকি কম হয়েছে, নাকি আল্লাহকে দেখায় দিবেন ঈমানের পাওয়ার? কাকে দেখাবেন? আল্লাহকে দেখাবেন। তো রেডি তো ইনশাআল্লাহ? নারায়ে তাকবীর, দিন ইসলাম, দিন ইসলাম। এই আওয়াজে কাজ হবে না। জবান দান করছেন কি? বলেন, জবান কে দান করছেন? হাত কে দান করছেন? দোস্তরা আমার সাথে কথা বলেন, হাত কে দান করছেন? বলেন। পা কে দান করছেন? চক্ষু কে দান করছেন? আপনার আমার 3.5 হাত যে বডি, এই বডির মধ্যে যতগুলো নিয়ামত দান করছেন কি? অনেক মানুষকে রব্বি কারীম জবান দিয়েছেন ঠিক, কিন্তু কথা বলতে পারে। কিন্তু রব্বি কারীম আপনাকে আমাকে জবানও দিয়েছেন, কথা বলার শক্তিও দান করেছেন। তাহলে এই জবান দিয়ে কি, আল্লাহর দেওয়া জবান দিয়া আল্লাহকে কি আমরা ডাকতে পারবো না? নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। দিন ইসলাম, দিন ইসলাম। আল কোরআনের আলো, আল হাদিসের আলো, আল হাদিসের আলো। আলেম ওলামা যেখানে, আলেম ওলামা যেখানে, আল কোরআন যেখানে, ওয়াজ মাহফিল যেখানে, নামাজি যেখানে, আল্লাহওয়ালা যেখানে, গাঞ্জাখোর যেখানে, বেনামাজি যেখানে, ঠিক কি না? কেমন লাগছে বলেন? রব আপনাকে আমাকে দামি একটি হায়াতের জীবন দান করছেন। قال الله تعالى في كلامه المجيد بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى মুসলমান ইমানদার আল্লাহর গোলাম, দয়াময় আল্লাহ কালামে হাকিমের মধ্যে জানায়া দেয়। ভাই একটু মনিটরে আওয়াজটা দেন, রিভার্ব একটু বাড়াইয়া দেন, টানতেছে আমার। বাল তুসিরুনা, খেয়াল করে, বরং তোমরা প্রাধান্য দাও, কি দাও? প্রাধান্য দাও, অগ্রাধিকার দাও আল হায়াতুদ দুনিয়া, দুনিয়ার জীবনটাকে বান্দা তোমরা বেশি প্রাধান্য দাও। কে কয়? কে কয় বলেন? আল্লাহ বলতেছে, গোলাম আমার, ও আমার আদরের গোলাম, ও আমার আদরের বান্দারা, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বলিয়া দিই, বাল তুসিরুনা, বরং তোমরা বেশি প্রাধান্য দাও, অগ্রাধিকার দাও আল হায়াতুদ দুনিয়া। ঠিক আছে? এই মরে ঠিক আছে ভাই, অপারেটররা ঠিক আছে। বরং তোমরা দুনিয়ার হায়াতটাকে বেশি প্রাধান্য দাও। কিন্তু আমি আল্লাহ বলতেছি, ওয়াল আখিরাত, এবং আখিরাত পরকালের জীবন, খায়রুন, উত্তম, ওয়া আবকা,
এবং পরকালের হায়াত বড় চিরস্থায়ী। ওরে বান্দা, তোমরা দুনিয়ার হায়াতটাকে আখিরাতের থেকে বেশি প্রাধান্য দাও, কিন্তু আমি আল্লাহ বলি বান্দা, দুনিয়ার হায়াত না আখিরাতের হায়াত উত্তম এবং চিরস্থায়ী। তাহলে কি বুঝলেন ভাই? দুনিয়ার হায়াতের দাম বেশি না আখিরাতের হায়াতের দাম? বলেন। আখিরাতের হায়াতের অনেক বড় দাম, দুনিয়ার হায়াতের কোনো দাম নাই। তবে আছে, এই দুনিয়াটা আপনার আমার জন্য পরীক্ষার হল। ও গোলাম, কুমিল্লার মুসলমান, দুনিয়ার ভাইরা আমার, বন্ধুরা, আল্লাহ বলে গোলাম ও আমার আদরের বান্দারা, দুনিয়ার হায়াতটাকে বেশি প্রাধান্য দিও না, দুনিয়ার হায়াতের ভিতরে তোমরা বেশি ঢুকে যাও না। আখিরাতের হায়াতের অনেক বড় দাম। এই হায়াতের শুরু আছে আর কোনো শেষ নাই। হাদিস পাকের মধ্যে পয়গম্বর আরবি রহমতের নবী জানায়া দেয়, ও আমার উম্মতের দল, ও আমার আদরের উম্মতের দল, ভালো করে শুনিয়া নাও, আখিরাতের হায়াতের কত দাম, কত দাম। ভালো লাগে? শুনবেন? দিলের কানে না এই কানে? কান শু নাকি দিলের কানে? শুনবেন তো? পয়গম্বর বলতেছে, উম্মতের দল, ভালো করে শুনিয়া নাও, দুনিয়ার হায়াতের কোনো নাই, আখিরাতের হায়াত কত বড়, কত দাম। বিশাল বড় একটা সমুদ্র, এই সমুদ্রের মধ্যে যদি একটি আঙ্গুলকে ডুবিয়ে আবার উঠানো হয়, ডুবিয়ে যদি আঙ্গুলটাকে উঠানো হয় রে গোলাম, দুস্তরা দিলের কান্নারে শুনিয়া বিশাল বড় কি সমুদ্র, সমুদ্রের মধ্যে যদি আপনার আমার হাতের আঙ্গুলিটাকে ডুবিয়ে যদি আবার উঠাই, বলেন আঙ্গুলের মাথার মধ্যে কতটুকু পানি আসবে? এক ফুকুর, এক বালতি, একটা কূপ, এক ফোঁটাও পরিপূর্ণ হয় না। সচেতন শ্রোতা হযরত, অনেক সচেতন, মাশাআল্লাহ, ইমানের পাওয়ার আছে, আলহামদুলিল্লাহ। ও কুমিল্লার মুসলমান যুবক ভাইরা আমার, বাবারা, বলা হয়েছে ওই বিশাল বড় সমুদ্রের মধ্যে আঙ্গুলটাকে ডুবিয়ে উঠানোর পর আঙ্গুলের মাথায় এক ফোঁটা পরিমাণ পানি তো থাকে না। আর বিশাল বড় যে সমুদ্র, যেটার মধ্যে আমি হাতটাকে ডুবাইলাম, বলে ওই বিশাল বড় যে সমুদ্র, এটা হলো আখিরাতের হায়াত, আখিরাতের হায়াত। এটার মধ্যে কয় ফোঁটা আছে গণনা করা যাবে নি, বলেন? আর আঙ্গুলের মাথার মধ্যে যেই পরিমাণ পানি আসছে, এটা হলো দুনিয়ার হায়াতের সমতুল্য। তাহলে হায়াত কোনটা বড়, দুনিয়া নাকি আখিরাত? দুনিয়া নাকি আখিরাত? দুনিয়া নাকি আখিরাত? ও আমার কুমিল্লার মুসলমান, ভালো করিয়া শুনিয়া নাও, আমি তোমাদেরকে ভাই এই কথাটাই আমি তোমাদেরকে বুঝাইতে চাই। দুনিয়া নাকি দাম, নাকি আখিরাতের বড় দাম? বিশাল বড় আখিরাতের হায়াতের জন্য আজকে আমরা কি প্রস্তুতি নেই, কি করতেছি, কি প্রস্তুতি নিতেছি, আর আমরা দুনিয়ার জন্য কতই না কিছু করি। কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না? ও আল্লাহর বান্দারা, ভালো করে শুনিয়া নাও, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম, আমি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারলাম, দুনিয়ার হায়াতের দাম বেশি নাকি আখিরাতের হায়াতের দাম।
বলেন কোন হায়াতের দাম বড় না ছোট? শুরু আছে আর শেষ শেষ ভাইরা আমার ভালো করে শুনিয়া নাও, প্রত্যেক দিন ফজরের নামাজের পর প্রত্যেক দিন ফজরের নামাজের নামাজটা যখন আমরা আদায় করিয়া যখন মসজিদ থেকে বাহির হই, তখন দেখা যায় একদিক থেকে না একদিকে ইন্না লিল্লাহর আওয়াজ আসে কি আসে না? কোথাও না কোথাও আলোচনা করে, মাইক দিয়ে মাইকিং করিয়া জানাইয়া দেয়, ঘোষণা করে, এলান করে, অমুক বাড়ি নিবাসী অমুক আল্লাহর বান্দা দুনিয়ার জমিন থেকে রাতের কতটা বাজে, এত মিনিট সময় আল্লাহর বান্দা হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া অমুক সমস্যায় আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলিয়া গেছে। প্রত্যেক দিন সকালবেলা নামাজটা আদায় করে যখন মসজিদ থেকে বাহির হই, এলান আমাদের কানে আসে কি আসে না? তাহলে জানা গেল গোলাম এই দুনিয়া থাকার জায়গা না। যদি এই দুনিয়া থাকার জায়গা হইতো, তোমার বাবা আজকে অন্ধকার কবরে চলিয়া গেল, তোমার মা অন্ধকার কবরে চলিয়া গেছে কি যায় নাই? ওরে ভাই, আপনার আমার দাদা নানা অন্ধকার কবরের মধ্যে ঘুমায়, তারাও তো অন্ধকার কবরের মধ্যে চলিয়া গেছে। যদি এই দুনিয়া চিরস্থায়ী হইত, তাহলে বলেন তারা কি দুনিয়ার জমিন থেকে মৃত্যুবরণ করতুনি? পয়গম্বর আরবী আপনার নবী আমার নবী দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায়, আপনার নবী আমার নবী দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায়। সাহাবায়ে কেরাম এই দুনিয়ার জমিনে থাকতে পারে নাই, কত আল্লাহওয়ালারা দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায়। আদরের মা যিনি আমাকে গর্ভধারণ করলেন, আদরের মা অন্ধকার কবরের মধ্যে চলিয়া গেছে। আমার মা আজকে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে নাই, আমার মা আজকে অন্ধকার কবরের মধ্যে ঘুমায়। আমার বাবাও ঘুমায়, আমার দাদাও ঘুমায়, দাদুও ঘুমায়, আমার মুরব্বীরা অন্ধকার কবরের মধ্যে ঘুমায়। তাহলে জানা গেল দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী চিরস্থায়ী না। কাসিম কুল্লু নাসিন শারিবু কবর বাইতিন কুল্লু নাসিন দাখিলু। থাকা যাবে দুনিয়া, থাকার জায়গা এটা। ইহা হাম সব মুসাফির হায়, কবর আখির ঠিকানা, ওই আগে রওয়ানা হো, তুই পিছে রওয়ানা। ঠিক কিনা? এই কুমিল্লার মুসলমান ভালো করে শুনিয়া নাও, এই দুনিয়ার মধ্যে আমরা মুসাফির। বলেন আমরা কি? মুসাফির মুসাফির মুসাফির। আমরা যখন কুমিল্লা থেকে ঢাকার মধ্যে যাই, নির্দিষ্ট একটা কাজের জন্য যখন আমরা কই যাই, ঢাকা যাই, আমার বাড়ি হলো কুমিল্লায়। আমি যখন ঢাকায় গেলাম, আমার কাজটা শেষ করিয়া কি আমি ঢাকার মধ্যে থাকি নাকি বাড়িতে চলে আসি? তাহলে আমি কোথায় গেলাম বলেন? আমি মুসাফির, আমি সফরের মধ্যে গেলাম। কোথায় গেছি? সফরের মধ্যে গেলাম। কুমিল্লায় যে উদ্দেশ্যে আমি গেলাম, ঢাকায় আমি যে উদ্দেশ্যে গেলাম, চাঁদপুরে আমি যে উদ্দেশ্যে গেলাম, আমার উদ্দেশ্য হাসিল করার পর আমি আবার আমার বাড়িতে ফিরে আসি কি আসি না? তাহলে আমার বাড়ির মধ্যে আমি যখন চলে আসি, আমি হলাম মুসাফির। সফর শেষ করে আমি বাড়িতে আসলাম। ও গোলাম, আল্লাহর গোলাম, আল্লাহ পাকের আদরের বান্দারা, তাহলে কেন এটা আপনার আমার মাথায় কাজ করে না রে ভাই?
কেন আপনার আমার দিলের মধ্যে এই কথা আসে না, জাগ্রত হয় না? সফরের মধ্যে যখন আমি মুসাফির, আমি আমার কাজটা শেষ করিয়া বাড়ির মধ্যে যেমন ভাবে ফিরে চলে আসি, ওরে আল্লাহর গোলাম নবীর উম্মতের দল, এই দুনিয়ার জমিনটা হলো আপনার আমার মুসাফিরখানা। ও মুসলমান, নির্দিষ্ট একটা কাজের জন্য রব আপনাকে আমাকে পাঠাইছে কি পাঠায় নাই? খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। ও আল্লাহর বান্দারা, ভালো করে শুনিয়া নাও, আমার আল্লাহ আপনাকে আমাকে এই দুনিয়ার জমিনের মধ্যে কি জন্য সৃষ্টি করলেন বলেন? খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। জিন এবং ইনসানকে একমাত্র তিনার আমার আল্লাহ দাসত্ব গোলামি করার জন্যই তো দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইছেন, ঠিক কিনা? ঠিক কিনা বলেন? কি জন্য পাঠাইছেন বলেন? ইবাদতের জন্য, হুকুম পালন করার জন্য। কার? আপনাকে আমাকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইছেন কে? এই আসমান সৃষ্টি করছেন কে? এই জমিন সৃষ্টি করলেন কে? বলেন, জবান খুলে আওয়াজ দিয়ে বলেন কে? তাহলে আপনার আমার খালিক মালিক কে? আপনার আমার খালিক মালিক যদি আল্লাহ হয়, তাহলে কেন আপনি আমি আল্লাহর গোলামি করতে পারবো না? আল্লাহ আল্লাহ তোমারা মাবুদ হয়, अल्लाह अल्लाह तू मेरा माशूक है, बता हमको तेरे रंग किस तरफ है, तेरे रंग पर चला हमको खुदाया, बुजुर्गी की नहीं हमको जरूरत, गुलाम अपना बना हमको खुदाया। बोलन आमीन। তাহলে কাজ করবো কার? আমাদের খালিক কে? জবান খুলে বলেন কে? পয়গম্বর আরবি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে জানায়া দেয়, লা তাযুলু কদমা ইবনে আদম। ও কুমিল্লার আল্লাহর বান্দারা, ভালো করে শুনিয়া নাও, ভালো করে শুনিয়া নাও রে ভাই। সুদূর চাঁদপুর থেকে আসলাম আপনাদের মহাব্বতে। কোরআন হাদিস থেকে কিছু কথা বলবো। কথাগুলো কার? আমি ইব্রাহিম খলিল চাঁদপুরের কথা না, এই আল্লাহর বান্দা মাখলুক, আল্লাহর বান্দার কথা না। যেই রব ইব্রাহিম খলিল চাঁদপুরকে সৃষ্টি করেছে, এই কুমিল্লার মানুষকে সৃষ্টি করলো, যেই রব সৃষ্টি করলো, কথাগুলো কার? কথাগুলো আল্লাহ। আমার পয়গম্বরের কথাগুলো কার? আমার রাসূলের কথাগুলো কার? আমার হাবিব হাদিসের মধ্যে 1000 বছর আগে জানায় দেয়, গোলাম উম্মতের দল, মায়ার নবী দয়ার নবী আদর করিয়া বলিয়া দিছে, সতর্ক হওয়ার জন্য গোলাম, আমার উম্মতের দলেরা সাবধান 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 হয়ে যাও। লা তাজুলু, নড়াচড়া করা যাবে না, কদমা। কয় পা? আমাদের পাও কয়টা? দুইটা। লা তাজুলু, নড়াচড়া করা যাবে না, নাড়ানো যাবে না, কদমা আদম সন্তানের দুই পা। কদমা ইবনে আদম, আদম সন্তানের দুই পায়ের এক পা নড়াচড়া করা যাবে না। পয়গম্বর বলতেছে, ইয়াউমুল কিয়ামাহ, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের একটা পা বিন্দু পরিমাণ, ইঞ্চি পরিমাণ নাড়ানো সম্ভব না।
কঠিন বার্তা রাসূল জানায়া দিছে, উম্মত ভালো করে শুনিয়া নাও। শুনেননি নাকি ঘুমান? বলবো নি, ভালো লাগে তো? তাহলে আদম সন্তানের দুই পায়ের এক পা বিন্দু পরিমাণ নাড়াচাড়া করা যাবে না কিয়ামতের ময়দানে। কিসের ময়দানে? কিয়ামতের ময়দান চিনেননি? মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। সূরাতুল ফাতিহার মধ্যে আমরা পাঠ করি কি করি না? আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম غير المغضوب عليهم ولا الضالين। সূরাতুল ফাতিহার মধ্যে আমরা সব সময় নামাজ শুরু করার সময় সর্বপ্রথম আমরা কি দিয়ে শুরু করি বলেন? সূরাতুল ফাতিহা। এই ফাতিহার মধ্যে মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, মালিকি যিনি মালিক, যিনি ইয়াউমিদ্দিন কিয়ামতের দিবসের মালিক। এখানে ওই কিয়ামতের কথাই বলতেছে। কিয়ামতের দিবসের মালিক কে? আজকের এখানে সভাপতি কে? মাওলানা আব্দুল মমিন সাহেব। আর কিয়ামতের ময়দানের মালিক কে? তিনি মালিক, তিনি সভাপতি, তিনি সব, তিনি আমার রব। ঠিক কি না? তাহলে পয়গম্বর বলেছেন নাড়াচাড়া করা যাবে নাকি? পা নাড়াচাড়া করা যাবে না। হাত্তা ইউসআলা আন 50, 5টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগ পর্যন্ত কিয়ামতের ময়দানে একটা গোলাম বিন্দু পরিমাণ পা কি নড়াচড়া করা যাবে না। কয়টি প্রশ্ন বলেন? কয়টি? আরো জোরে কয়টি? 5টি প্রশ্ন। ঠিক না? মনে থাকবে না, শিখবেন। দুনিয়ার পরীক্ষা হলের মধ্যে আমি একটু প্রাসঙ্গিকের ভিতরে ঢুকি, আবার বাহিরে চলে আসবো। ঠিক আছে নি? বলেন দুনিয়ার যে পরীক্ষা আমরা যখন স্কুল কলেজ মাদ্রাসার মধ্যে যে পরীক্ষা নেই, এই পরীক্ষার মধ্যে কি উত্তর দেওয়া আছে প্রশ্নের সাথে? দুনিয়ার পরীক্ষা বান্দারা অনেক কঠিন করিয়া নেয়, কিন্তু যে আল্লাহ আপনাকে আমাকে সৃজন করলেন, সৃষ্টি করলেন, সেই আল্লাহ আপনার আমার পরীক্ষার হলের মধ্যে প্রশ্নের উত্তর দিয়া দিছে। তাহলে আমার আল্লাহ কি দয়ালু নাকি দয়ালু না? এই জন্যই তো আমি সূরাতুল ফাতিহার মধ্যে ঢুকলাম। আল্লাহ বলেন আর রহমানির রহিম, যিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং দয়াময়। অভার অভার অভার, যার মতো দয়ালু, মায়ালু আর মায়াবী আর কেউ নাই। ঠিক কি না? তাহলে প্রশ্ন কয়টা হবে কিয়ামতের ময়দানে? এই 5টি প্রশ্ন দেওয়া ছাড়া বিন্দু পরিমাণ নাড়াচাড়া করা যাবে না ভাই। যাইবিনি বলেন? যাবে না। বিন্দু পরিমাণ নাড়াচাড়া করা যাবে না। আসওয়ালুল আউয়াল, প্রথম প্রশ্ন, আন উমরিহি ফীমা আফনা। পয়গম্বর বলেন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। আল্লাহ বলবে গোলাম, তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তোমাকে যে দামি একটি হায়াত দিয়েছিলাম, এই দামি হায়াতের জীবনটাকে তুমি কোথায় ব্যয় করেছো? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে দামি একটি হায়াতের জীবন দান করেছেন। এই হায়াতটা কার? এই আপনি আমি কার? আপনি আমি আল্লাহ। আপনাকে আমাকে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ, হায়াত দিয়েছেন আল্লাহ, মৌত সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। আল্লাহ বলবে গোলাম আমার, আমি আল্লাহ তোমাকে দামি একটি হায়াতের জীবন দান করলাম। এই দামি হায়াতের জীবনটা তুমি কোন কাজে ব্যয় করেছো?
এক নাম্বার প্রশ্ন, জবাব দিতে পারবেন? এটার মধ্যে তো আমরা আটকে গেলাম। আরো কয়টা আছে? চারটি আছে। وعن شبابه فيما أبلى পয়গম্বর বলেন আসওয়াল সানি। কয় নাম্বার প্রশ্ন? 2 নাম্বার প্রশ্ন। আমার আল্লাহ বলবে বান্দা, ওরে আমার আদরের গোলাম, আমি আল্লাহ তোমাকে দামি একটা যৌবনকাল দান করেছি। কি কাল? যৌবনকাল দান করলাম। এই দামি যৌবনকালটাকে তুমি কিভাবে খরচ করেছো? দরজাওয়ানি তওবা করদম সেওয়ায়ে পয়গম্বরি অক্তফিরি গিরগিজালম মিশাওয়াত পরহেজগারি। দামি একটা যৌবনকাল আল্লাহ আপনাকে আমাকে দান করছি, কি করে নাই? ও আমার কুমিল্লার মুসলমান ভাইয়েরা, বন্ধুরা, দুস্থরা, বাবারা, যুবক ভাইয়েরা, আমার আল্লাহ আপনাকে আমাকে দামি একটা যৌবনের হায়াত দান করছে, কি করে নাই? এই দামি যৌবনের হায়াতটা তুমি কোন কোন কাজের মধ্যে ব্যয় করেছো? বিন্দু পরিমাণ জবাব দেওয়ার আগ পর্যন্ত 1 ইঞ্চি পা নাড়াচাড়া করা যাবে না, ঠিক কি না? কয়টা গেছে? 3 নাম্বার প্রশ্ন। সুআলুস সালিস ওয়া আন মালিহি মিন আইনা ইকতাসাবাহু। 3 নাম্বার প্রশ্ন, আদরের গোলাম, তুমি যে সম্পদ উপার্জন করেছ, টাকা পয়সা উপার্জন করেছ, তুমি কোথায় থেকে কিভাবে উপার্জন করছো, কামাই করছো? কি হালাল ভাবে কামাই করছো নাকি হারাম ভাবে কামাই করছো? আমি আল্লাহর কাছে জবাব দাও। উত্তর দেওয়ার আগ পর্যন্ত বান্দা বিন্দু পরিমাণ তুমি নড়াচড়া করতে পারবা না, ধরবিনি। কোথায় থেকে তুমি টাকা উপার্জন করেছো? হারাম ভাবে নাকি হালাল ভাবে জানাইয়া দাও। মিথ্যা বলার সুযোগ আছে নি না? আমার আল্লাহ তো সব কিছু দেখছি, কি দেখে নাই? কয় নাম্বার প্রশ্ন গেছে? 4 নাম্বার। 5 নাম্বার 3 নাম্বার চলে গেল। 4 নাম্বার, ওয়াফিনা আনফাকাহু। কোথায় থেকে তুমি সম্পদ উপার্জন করেছো, কিভাবে কামাই করেছো গোলাম? 4 নাম্বার বান্দা, এই সম্পদ যাই তুমি উপার্জন করেছো, এই সম্পদ যে আমি আল্লাহ তোমাকে দান করলাম, এই সম্পদ তুমি কোন রাস্তার মধ্যে খরচ করেছো? কোন কাজে তুমি এই সম্পদকে ব্যয় করলা? কোন কাজের মধ্যে এই সম্পদকে তুমি খরচ করেছো? আমি আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দান করলাম, ধন সম্পদ দান করলাম, এই সম্পদটা তুমি কোন রাস্তার মধ্যে খরচ করছো, ব্যয় করছো, ঢেলে দিয়েছ? কি তুমি হালাল ভাবে আমি আল্লাহর দেওয়া রাস্তার মধ্যে কি তুমি বান্দা খরচ করেছো, নাকি তোমার নিজের মন মতো দুনিয়ার আড্ডা পাট্টা, মদ, গাঞ্জা, সিনেমার মধ্যে তুমি বেহুদা অশ্লীল কাজের মধ্যে খরচ করেছো? নাকি মসজিদের জন্য খরচ করেছো? মসজিদ কার ঘর? মসজিদ কার ঘর? মাদ্রাসা কার ঘর? আমার নবীর, আমার আল্লাহর একই কথা। এই আমি আল্লাহর রাস্তার মধ্যে দান করছো, খরচ করছো, নাকি বান্দা তুমি দুনিয়ার কাজে খরচ করছো? হিসাব দেওয়া লাগবে কি লাগবে না? ও কুমিল্লার মুসলমান, লাগবে? হিসাব দেওয়া লাগবে নি? হ্যাঁ। 5 নাম্বার প্রশ্ন, ভাইরা আমার ভালো করে শুনিয়া নাও। وعن ما في عمل وعن ما عمل ما في علم। আল্লাহ বলবেন গোলাম আমার, আমি আল্লাহ যে তোমাকে জ্ঞান দান করলাম, ইলম দান করলাম, এই ইলমটা অনুযায়ী তুমি কি আমল করেছো, কি কাজ করেছো, কি ইবাদত করেছো? তুমি যে জ্ঞান শিখেছো, তুমি যে ইলম শিখলা,
এই ইলম অনুযায়ী বান্দা ইলম শিখছ, ইলম অনুযায়ী তুমি কি আমল করছ, কি কাজ তুমি করছ। আমার আল্লাহর কাছে এই 5টা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগ পর্যন্ত আদম সন্তান বিন্দু পরিমাণ নাড়াচাড়া করা যাবে না। পারবেন? হায়াতের হিসাব দেওয়া যাবে, যৌবনকালের হিসাব দেওয়া যাবে, হারাম নাকি হালাল ভাবে সম্পদ উপার্জন করলাম এই হিসাব দেওয়া যাবে। কোন পথের মধ্যে আমার আল্লাহর দেওয়া সম্পদ আল্লাহর রাস্তার মধ্যে কি ব্যয় করলাম নাকি আমি দুনিয়ার কাজের মধ্যে ব্যয় করলাম, এই হিসাব কি আল্লাহর কাছে দেওয়া যাবে না। তাহলে সম্পদ আল্লাহ দিয়েছেন, এই সম্পদ খরচ করব কোথায়? বলেন কোথায়? আল্লাহর রাস্তায়। কোথায়? এই জন্য ভাইরা আমার বলেন তো, নামাজ পড়া ফরজ নাকি নফল? ফরজ। আপনারা তো জানেন। গুনাহ করা জায়েজ নাকি হারাম? হারামের কাজ গীবত করা, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, জিনা করা, ব্যভিচার করা, জুলুম করা। ও কুমিল্লার মুসলমান, ফতোয়া তো আপনারাই দিলেন। এই যে আপনারা এইগুলো জানেন, জানিয়ে যদি আমল না করেন, আল্লাহ বলবে বান্দা এই যে তুমি জানলা জানিয়া কেন মানলা না? ধরা খাইছেন নি? জিন্দেগি মে বন্দেগি তু করনাহি। বলবুনি ভালো লাগে নাকি শেষ করে দিব? জিন্দেগি মে বন্দেগি তু করনাহি, জিন্দেগি বে বন্দেগি শर्मिंदा है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है। आए थे हम कुछ न कुछ खरीदने को, जैसे हो रोशन मेरे कल्बो रूहो। आए थे हम कुछ न कुछ खरीदने को, जैसे हो रोशन मेरे कल्बो रूहो। वरना कोई चारा तो जहाँ में नहीं, वरना कोई चारा तो जहाँ में नहीं। जिंदगी में बंदगी तो करना है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी पे बंदगी शर्मिंदा है। दुनिया में हो दुनिया का तालबेदार ना हो, दुनिया में हो दुनिया का तालबेदार ना हो। बाजारों से गुजर हो खरीदार ना हो। ये दुनिया एक मिसली का रसूल है, ये दुनिया एक मिसली का रसूल है। जिंदगी में बंदगी को करना है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी पे बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी पे बंदगी शर्मिंदा है। जिंदगी में बंदगी कुन बंदगी, जिंदगी पे बंदगी शर्मिंदगी।